सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर दे नाल। अज लगातार दूसरे दिन भी कांग्रेस की कचहरी लगन जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ते प्रगट सिंह अज हाईकमान की बनाई कमेटी के अगे पेश होंगे। सीएम दे नाल नाराजगी विचाले सिद्धू ते प्रगट की अज पेशी है। दूसरे दिन भी एक कचहरी लगन जा रही है। राजिंदर बेरी सुरिंदर चौधरी भी अपना पक्ष रखेंगे। कल कई मंत्रियों समेत 25 विधायकों के नाल गलबात हुई सी। अज लगातार दूसरे दिन हाईकमान की बनाई कमेटी के अगे अज मंत्री ते विधायक पेश होने जा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ते प्रगट सिंह, अहम गल यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ते प्रगट सिंह अज इस कमेटी के अगे पेश होंगे। पिछले दिनों के नवजोत सिंह सिद्धू ओपनली ट्विटर के उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह के उत्ते हमले कर रहे सन ते दूजे पासे नाराज विधायक प्रगट सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की सी। उन्होंने इल्जाम लगाए सन ते अज दोवें कमेटी के अगे पेश होंगे। दोवें अपना पक्ष कमेटी के अगे रखेंगे। तो दिल्ली तो इसे खबर ते वधेरे जानकारी के लिए साडी सहयोगी रंजीता झा लाइव जुड़े ने। रंजीता, क्या है पूरी जानकारी? 11:30 बजे मीटिंग शुरू होनी है। अर्शदीप, देखिए 15 GRG के बाहर मौजूद हूँ मैं और यही कांग्रेस के जो पंजाब के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो तमाम अब जुटना शुरू हुए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी आलाकमान की तरफ से, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हरीश रावत और JP अग्रवाल वरिष्ठ नेता, ये तीनों सदस्य हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और JP अग्रवाल पहुँच चुके हैं और विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। आज की बैठक इसलिए अहम है कल की बैठक से, क्योंकि आज नवजोत सिंह सिद्धू इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि 12 बजे तक नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ पहुँचेंगे और क्योंकि जो सरकार, संगठन और तमाम जो अंदरूनी कलह की बात कही जा रही है, उसमें सबसे मुखर और सबसे ज़्यादा तीखी जो प्रतिक्रिया या सबसे ज़्यादा बयान जो रहे हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के रहे हैं। ऐसे में सिद्धू का 3 सदस्यीय कमेटी के पास आना और वहाँ अपनी किस तरह की बातचीत को रखना, क्या वो अपनी बात रखते हैं और क्या उसको लेकर आला कमान का क्या डिसीजन रहता है, वो अपने आप में अहम होगा। देखना होगा कि सिद्धू जो है जो बातें वो ट्विटर पर करते हैं या फिर मीडिया पर, उन बातों को वो आला कमान के सामने भी रखते हैं या नहीं, और उसके बाद जो ये रिपोर्ट बनाई जाएगी उसमें किस तरह की चीज़ें निकल कर आती है, ये देखना अहम होगा। आप तस्वीरों के ज़रिए आप देख सकते हैं विधायकों के और मंत्रियों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इससे पहले भी कई विधायक जो हैं वो पहुँचे थे और 1 to 1 3 सदस्यीय जो कमेटी है उनसे बातचीत करेंगे, अपनी बात रखेंगे। निर्मल सिंह से हमारी बात हुई, MLA वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि बातचीत करके ही हल निकलेगा और चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो या फिर नाराज विधायक, वो अपनी बात रखे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम भी अपनी बात रखेंगे, आलाकमान हमसे जो भी सवाल करेगा हम उसका जवाब देंगे। जी रंजीता, आप बने रहिए हमारे साथ। चंडीगढ़ तो साडे सहयोगी पंकज कपाही लगातार जुड़े हुए ने लाइव। अब पंकज, हलचल शुरू हो गई है, मीटिंग का सिलसिला जिहड़ा है शुरू हो चुका है। वख-वख विधायक ने जिहड़े पहुंचने शुरू हो गए ने दिल्ली, तो थोड़ी ही देर दे विच उम्मीद की जा रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचणगे। तां इस दे दरमियान की अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां अज जिहड़े वख-वख विधायक ने, हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ते प्रगट सिंह तां ओपनली जिहड़ियां गल्लां कह रहे हैं, लेकिन वख-वख विधायक की गल्लां रख सकते हैं। देखो, अज के दिन दे विच 2 अहम चेहरे ने, एक नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरा प्रगट सिंह, और तीसरा तृप्त रजिंदर बाजवा। तृप्त रजिंदर बाजवा पंजाब दे विच मंत्री ने और कैप्टन अमरिंदर सिंह दे काफ़ी करीबी रहे ने। अगर सिद्धू खिलाफ कोई भी बयान दवाना हुंदा सी तां तृप्त रजिंदर बाजवा दे जरिए ही दवाया जांदा सी नवजोत सिंह सिद्धू दे खिलाफ। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके या फिर पिछले दिनों च असीं देखिआ कि तृप्त रजिंदर बाजवा इस कांग्रेस के काटो कलेश च चुप ने, खामोश ने, कोई बयान जिहड़ा नहीं दे रहे। उसकी एक वड्डी वजह यह भी है कि अर्श, क्योंकि एक बेअदबी मामले नूं लैके जदों दादूवाल होरां दा धरना सी तां पंजाब सरकार वालों 3 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी, जिस विच तृप्त रजिंदर बाजवा सी, किकी ढिल्लों सी और जिस दे विच सुखजिंदर रंधावा सी। इन्हां ने भरोसा दिता सी कि असीं इंसाफ दिवावांगे, असीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करांगे। दादूवाल होरां ने इन्हां नूं साफ तौर पर कहा कि अगर अगले दिनों च एक्शन नहीं होया तो इन्हां दे घर के बाहर धरना दिता जाएगा। तां तृप्त रजिंदर बाजवा होरी भी बेअदबी वाला मामला जिहड़ा वै ओह
ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਸੁਲਝਾਏਗੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵਾਰ ਰੂਮ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ पंकज, तुसी बने रहो साडे नाल। रंजीता जुड़े हुए ने दिल्ली तो। रंजीता, अब तक क्या हलचल नजर आ रही है वहां पर? अर्शदीप, अभी थोड़ी देर पहले पंजाब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हरीश रावत जो है वो 15 GRG पहुंचे हैं और इसके साथ ही तीनों जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी वो तीनों नेता पहुंच चुके हैं, विधायक भी पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब अब विधायकों से 1-to-1 बातचीत जो है वो शुरू की जाएगी। विधायकों से एक एक कर ये कमेटी मुलाकात करेगी, उनसे बात करेगी और जो शिकायतें हैं उनकी, खासकर ये रणनीति इस वजह से भी अपनाई गई है कांग्रेस में ताकि एक नेता जो अपनी बात रखना चाहे आलाकमान के सामने खुले तौर पर रख सकता है। क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, प्रगट सिंह हो, ये तमाम वो नेता हैं जो खुलकर मुखालफत करते रहे हैं अमरिंदर सिंह सरकार की। लेकिन कुछ ऐसे भी विधायक और मंत्री हैं जो दबी जबान से सरकार का समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो मंच नहीं मिल पा रहा था जिस पर वो बात रख सके। मीडिया में वो खुलकर अपनी बात नहीं रख रहे थे। ऐसे में आज जब 1-to-1 वो आलाकमान के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई है उसके सामने बैठेंगे तो वो खुलकर अपनी बात रखेंगे। कई विधायकों से जब हमारी अंदर जब वो जा रहे थे तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बातचीत का सिलसिला रहना चाहिए, क्योंकि कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उसको खत्म बातचीत से ही किया जा सकता है। उम्मीद ये भी उन्होंने जताया कि जब नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ आएंगे तो वो भी अपनी बात रखें। हालांकि दबी जबान में कई नेता ये भी कहते नजर आए कि देर भले हुई है क्योंकि अब चुनाव में जाना है, 4.5 साल इस सरकार को हो गए हैं और आरोप ये लग रहे हैं कि जब देश में महामारी चल रही है ऐसे में कांग्रेस अंदरूनी टकराव कर रही है, सरकार जो है वो लोगों पर ना ध्यान देकर सिर्फ और सिर्फ जो अंदरूनी राजनीति है उसमें लगी हुई है। तो ऐसे में इन तमाम जो आरोप है उसको कैप्टन सरकार किस तरह से धोएगी और आला कमान ने जो ये नई कमेटी बनाई है वो किस तरह से अपना फैसला देती है, अपनी जो रिपोर्ट है वो आला कमान को देती है और उसके बाद आला कमान इस पर निर्णय लेगा। अर्शदीप, ये भी कहा जा रहा है कि आज की बैठक के बाद कल से सांसदों को भी बुलाया जाएगा और जो मौजूदा सांसद है इसके अलावा पूर्व सांसदों को भी एक एक कर बुलाया जाएगा कमेटी में और वो भी अपनी बात रखेंगे। इसका मतलब ये माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ जो चुनाव है उसको देखते हुए ये तैयारी रखी गई है, क्योंकि पार्टी को ये लग रहा था कि ये अंदरूनी कलह जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान दे सकती है। जी रंजीता, आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पंकज, एक अहम गल रंजीता ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखो अर्श, पिछले 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2022 'ਚ 1 ਸਾਈਡਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। जिस तरीके ना पंजाब के हालात ने उस मुतलक लगातार
ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣ, ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2022 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। जी शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली तो साडे सहयोगी रंजीता लगातार जुड़े हुए हैं। रंजीता आपका भी शुक्रिया। कांग्रेस हाईकमान की बनाई कमेटी के वलों अज लगातार दूसरे दिन मीटिंगों का दौर जारी है। विधायक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। विधायकों के नाल 1 to 1 एक एक करके गलबात की जा रही है, उन्हों का पक्ष सुनिया जा रहा है। तो थोड़ी ही देर के नवजोत सिंह सिद्धू ते प्रगट सिंह भी कमेटी के अगे पेश होण। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨਰੇਸ਼, ਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ करीब आज पूरे 6 साल हो गए ने बुरजवार सिंह वाला तो जो महाराज जी का ਸਰੂਪ चोरी होया सी और इस घटना के दुख वजों अज ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ सिख जथेबंदियां और ਜਿਹੜੀਆਂ राजनीतिक पार्टियां के नुमाइंदे ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ बुरजवार सिंह वाला पहुंचे ने। जे गल करिए तो अज सुबह ਜਿਹੜਾ आम आदमी पार्टी के ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ के लीडर हरपाल सिंह चीमा तो इलावा बलजीत कौर और होर कई ਜਿਹੜੇ लीडरशिप के ਜਿਹੜੇ आगू सी वो अज बुरजवार सिंह वाला ਵਿੱਚ पहुंचे और उन्होंने ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ सरकार ਨੂੰ भी अपील की गई कि इन्हां ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ है वो जल्दी ਤੋਂ जल्दी सिख जथेबंदियां ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है और इस ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਜੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਰੇਸ਼ ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ पूरे हो चुके हैं लेकिन 6 साल के बाद भी इंसाफ नहीं मिला तो उसनू लैके अज प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अगे बढ़ते हैं। राजपुरा दे विच एक कांग्रेस गिरफ्तार किया गया। फायरिंग के इल्जाम के तहत इसनू गिरफ्तार किया गया है। पिंड माणकपुर दे विच 2 दिन पहला फायरिंग हुई सी। राह दे विवाद नू लैके गोली चलाउण दे इस नंबरदार ते इल्जाम ने। मुलजम बूटा सिंह तो पिस्तौल भी बरामद की गई है। ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ 307 ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਪਤਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੈਲਥ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ नहीं लग पाया। परेशान होकर डॉक्टर प्रमोद शर्मा, राजेश भारद्वाज और प्रेम एओ से, जिन्होंने जानबूझकर तंग कर चार्ज लेने के लिए मुझे प्रताड़ित किया और मेरे पे
ये गमन का केस बनवाया, जबकि मैंने 3 तारीख को रिकॉर्ड पेश करने की बात की थी, परंतु इन्होंने उससे पहले ही 28 तारीख को मेरे खिलाफ प्रेस में बयान देकर मेरी जो समाज में, मेरे परिवार में जो पत्रकारों द्वारा मेरे विरुद्ध लिखा, मैं ना घर जा सकता हूं और ना मैं अब जी सकता हूं। इसलिए मैं आज अपने जीवन का अंत कर रहा हूं। धन्यवाद। कार्यालय से परेशान होकर प्रमोद। ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 100-150 ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਗਾਂ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰ ਲਵੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 15 ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ 99% ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਿਓਰਟੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੂਦ ਚੈਰਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਰੱਖਣ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਲੂਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕਟਿੰਗ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।